Hello everyone, welcome back to our video number 2 on SQL in SFMC. Basically, we are trying to learn SQL. When we are trying to learn SQL, so I would like to practice this query, and more. That is the reason I'll be creating a data extension. Always remember we need two data extensions in Marketing Cloud. One will be called as source, the other one will be called as destination. And to practice this, I'll be taking the help of the same city data extension, but it will be with a new name called, I'll create a copy. Source is this, destination will be underscore SQL, okay, which is the query standard data extension. Okay, abbreviation. Q stands for query, S stands for standard, and D stands for data extension. I'm creating a copy of this data extension. Everyone will watch this video first and then they will practice it. Okay, this is my data extension. So I'm going into this data extension. I can create in multiple ways. You can go within the data extension and you can create a copy like this. And you'll be selecting your destination, which will be Chandra, SQL, and copy. It's the exact copy of the data extension. And this data extension will have all the fields with exact fields, length, primary key, and nullable. And to practice this data extension, I'll be creating a query called city space Chandra space. Okay, this is the name of the query. City space Chandra space query. And as usual, I'll be creating the folders and subfolders in Automation Studio. I'll go to Journey Builder, Automation Studio, because I want to practice SQL query. I'll be showing two ways. First one is the traditional way, the way we do it in general. So I'll be creating a separate folder in automation called SQL. And I'll go to Activities tab, Queries. Under Queries, I have a folder. I'll be creating one more folder called SQL. And now we are practicing very basics, fundamental. This is my query, city Chandra query. Create SQL query. The name, the location is important. Don't forget to select the location as a best practice. And here comes your query, which is select star from city underscore your data extension name. Validate the syntax. Next, overwrite is what we are selecting always because we want to see the exact result. And it should be stored in our data extension, which is known as destination, which is query standard data extension. Next and finish. And to make it simple and executed, so we'll be taking the help of automation, SQL, and I'm creating an automation. The name of the automation will be City Chandra SQL automation. I always end with the specific name. You can practice it the way you need it. When I'm creating a new automation, I'll repeat it. I'll go to the folder first, and then I'll click on new automation. Name it first, click on done, save it. Try to follow the same steps. Give the name, copy, and then paste it. Scheduled automation. Now I'll place a query. I have only one query. I'll save it. If it is not visible, just save it. Click the button choose. Chandra SQL. Now it will be easy for me to pick it. Select the query. Scroll to the bottom, click on done and save it. I click the button run once because we are testing this automation to run and other and run.
with this in place, go to activity tab, and it is already executed. Now you will see 4079 records in Email Studio. In this case, you can open two tabs. One tab is Email Studio, the second tab is your Automation Studio. If you want to open two tabs, there are two options. Take the mouse over it, right click, new tab, right click, new tab. You will see the Automation Studio, Journey Builder and others. Okay. So I want to open the Automation Studio without right click. Use your mouse, center click, which is your ball which will be moving, and you can open it. So this is what I practice. Okay. You need not have to wonder if you are very new to it. Okay. I'm opening Email Studio and Automation Studio. Automation Studio has completed. Subscribers, data extension, one option, or you can go with data extensions tab here in the overview tab, data extensions tab, and you will see all your recent data extensions here. This is my new data extension created. This is one more way of navigation. 4079 records. There is no filtering in it, right? Now I want to bring star. Instead of star, you want to type these fields. Okay, you can do this. Also, it doesn't make any difference between star and these fields mentioning when you have two data extensions with the same structure. So this data extension has the same fields, same data type and length, which is the same structure which is present in this data extension, that is star. If you have difference in column, then you have to explicitly mention it. Okay. Today we are learning select, from, and very basics on where. So don't forget there are 5 keywords or clauses. In SQL, we call it as clauses. Today we are learning select, from. If time permits, where, and then rest of the things we'll try to learn it as and when we progress. So this is select and from. So select star all the column when the structure is exactly same. When there is a difference in the structure, you have to mention the column name explicitly. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಬರಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ವರಿಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ವರಿನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ಆಟೋಮೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಡಿಟ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತೀನಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್. ಓಕೆ, ಏನೋ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಟಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್. ಓಕೆ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್. ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಓವರ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದು. ಸೊ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬರೀ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬೇಡ. ಆವಾಗ ನೀವು ಕ್ವೆರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ವೆರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಟಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಚಂದ್ರ. ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾ, ಲೋವರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೇಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು SQL ಎರಡು ಕೇಸ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಎರಡು ಕೇಸ್. ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಮ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀ, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್, ಲೋವರ್ ಕೇಸ್. ಈ ಟೇಬಲ್ ನೇಮು ಅಷ್ಟೇ, ಅಪ್ಪರ್ ಕೇಸ್, ಲೋವರ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎರರ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟೆಂಪರರಿ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಫೀಲ್ಡ್ ನೇಮ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ನ ಬರೀಲೇಬೇಕು.
ಕ್ವೆರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ. ಇದೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇದು ರನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ರಿಸಲ್ಟು, ಆ ರಿಸಲ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಈಗ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು, ಈ ರಿಸಲ್ಟು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ವೆರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದಿದೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೊಂದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ವೆರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 61 62 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಇವೆಲ್ಲಾನು ಇದು ನೋಡಿ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯುವರಾಜು, ನಿತ್ಕಿಲ್ಲು, ಶಿಲ್ಪ, ಮಾಸ್ಟರ್ ತೌಫಿಕು, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇದು 11 ದಿನ 23 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ. ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್, ಇದು ಆಟೋ ಡಿಲೀಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಒಂದೇ ದಿನ. ಇದೇನಿಗೆ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಬರೀ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ವೆರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಏನಕ್ಕೆ ತಂದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಮುಂಚೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಸತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆಯ್ತಾ. ಅದೇ ನಾನು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೆ, ಇಮೇಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ 200 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬಂದು ಕ್ವೆರಿಗೆ ಬಂದು ಕ್ವೆರಿನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಾನು ಜೆಂಡರ್ ನೋಡಬೇಕು, ಸಿಟಿಲಿ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಥರ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ, ನೀವು ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ MySQL ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. MySQL -u root -p root, ಇದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಯೂಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಬೇಕು, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ. ಈ ಥರ ನೀವು SQL ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲಿ FDE ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಿಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ, ID 1 ಬೇಕು, ಸೇವ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ _FD ಸಿಟಿ _ಚಂದ್ರ _FD ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೂ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಸರ್ ಇದೇ ಈಸಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇನಿಗೆ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ವರೀಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೇಳಕ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ ಬೇಕು. ಈಗ 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ID 1 ಇದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ. ಅದೇ ರೀತಿ IND ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ IND ಹುಡುಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. FDನೇ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್, ನಾವೊಂದು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವೇರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತಿರೋ ಫಿಲ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವೇರ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. ಈಗ ನನಗೆ IND ಬೇಕು, ಕಂಟ್ರಿ ಕೋಡು = IND, ಇದು ID ಏನು ಬೇಡ, ಆವಾಗ IND ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆವಾಗ ನಾವು ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್. ಸೊ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಫಸ್ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದರೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರೀರಿ, ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾರಪ್ಪ, ಸಿಟಿ _ಚಂದ್ರ. ವೇರ್ ಏನು, ಕಂಟ್ರಿ ಕೋಡ್ = ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲಿ IND. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಸ್, ಈ ಕಾಲಮ್ ನೇಮ್ಗಳು ಬರೀತೀವಿ.
ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸಿಟಿ ಒಂದೇ ಇರೋದು. ಈಗ ಬಂದು 341 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಟೂಲಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 341 ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಕ್ವೆರಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೂ 341 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ವೇರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಈಗ ఏంటి ಇಲ್ಲೂ 341 ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವೆರಿ ಬರೀತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇವ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಎಂಟೈರ್ ವೀಕು ಬರೀ SQL ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ವಿಂಡೋಸ್ವರೆಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕಾವ್ಯ ಒಬ್ಬರು ಲಿನಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಲಿನಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಡೋಸ್ ಇದೆ, ಲಿನಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾವುದಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. Okay, so I'm stopping this video number 2.